Rani started injecting drugs when she turned 17. What started as curiosity turned into addiction. This fixation changed her life forever. মই এয়া খোৱাৰ কাৰণে মা মোক ওলাই দিছিল ঘৰৰ পৰা। তেতিয়া মোৰ থাকিব ঠাই নাই। মই ৰাস্তাত শুই আছিলোঁ। আমাৰ বাইদেৱে মোক পালে ৰাস্তাত। তুমি ইয়াতে কিয় শুই আছা? মই ক'লোঁ, বাইদেউ মোক মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই দিছে। মই এনেকুৱা বস্তু খাওঁ। তেতিয়া মানে গম পালে তেখেতে মই মানে এটা মানে ফিডো এজন ইউজ কৰিছোঁ এনেকুৱা। Rani took the HIV test since she was a drug user in the high-risk group. Her test came back negative, but many others are not so lucky. In 2002, Assam had about 70 HIV-positive people. But by October 2021, the number skyrocketed to over 20,000 cases. Of this, Guwahati has over 6,000 HIV-positive people. Is the risk of contracting HIV on the rise again? কিছুমান ছোৱালী কয় আৰু বা নিজেও কেতিয়াবা কোনোবা ক্ষেত্ৰত পইচা দিছোঁ নহয়। তেওঁলোকে যিহেতু এনেল ছেক্স কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মানে আপোনাৰ HIV ইনফেকশ্যন হোৱাটো বহুত বেছি চান্সেছ। Is Guwahati a high-risk zone? ৰিচেণ্টলি আমাৰ ড্ৰাগ ইউজাৰখিনিৰ মাজত বহুত বেছিকৈ ওলাই গ'ল। মই জনা নাছিলোঁ যে প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগে, প্ৰটেকশ্যন নোলোৱাকৈ ছেক্স কৰিলে এনেকুৱা হয়। HIV is mostly transmitted through sexual intercourse or by sharing of needles. Sex workers and injecting drug users, therefore, are among the high-risk groups for HIV transmission and in need of immediate intervention. In Guwahati, the highest number of HIV-positive cases are among the injecting drug users, say NGOs. Reaching out to the drug users can be difficult, let alone spreading awareness about HIV. In such cases, NGOs work with former drug users for outreach and awareness. Rani, who has been sober for over 5 years now, is a peer leader for an NGO. She spends most of her days reaching out to drug users and delivering medicines to those infected with HIV. Rani says there are several hotspots in Guwahati. হটস্পটটো ভালেখিনি আছে। আমাৰতো ফিডো আছে 60টা। ছোৱালী আমাৰ 60টা আছে 60টা আৰু ল'ৰা আছে আমাৰ 300-400টা ল'ৰা আছে। আৰু peer leader কেইজনমান আছে? পিৰ লিডাৰটো আমাৰ 11-12জন আছে। ইউজ কৰাখিনিয়ে মই কৈছোঁ 300-400 এনেকুৱা হ'ব। আৰু তোমাৰ মতে কেনেকুৱা? নাম্বাৰটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে নে একে আছে নে কেনেকুৱা হয় এতিয়া? মইতো কওঁ বাঢ়িহে গৈছে। Until someone is infected, they are unaware of how close they can be to HIV. Rural Multimedia Publicity and Promotion, an NGO based in Guwahati, works as a key partner for the Assam State AIDS Control Society. Rizwana Sultana, the project director of the NGO, terms the stigma around HIV as one of the biggest challenges. যে গুৱাহাটী বুলি নহয় মানে গোটেই অসমতেই মই ক'ম যে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ চেলেঞ্জ ন এইটো এটা মানে HIV-টো। আৰু প্ৰথম কথা হৈছে যিখিনি মানুহৰ HIV হৈ গ'ল সেইখিনি মানুহৰ পৰা আমি নতুন উঠি অহা চামক কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ, আমাৰ মেইন মটিভটোৱে সেইটো।
আৰু মানুহখিনিৰ মাজত যেতিয়ালৈকে এৱাৰনেছটো নহ'ব ন মেইন কথাটোৱে হৈছে যে আমি সদায় কৈ আহোঁ আমি যেতিয়া মানে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰোঁ বা কোনোবা মানুহ আহে আমাৰ ওচৰলৈ আমি সদায় কওঁ যে মানে HIV-টো সদায় মানে মানে বচাও মানে কেনেকৈ আমি বাচিব পাৰোঁ সেই ইনফৰমেশ্যনটো যেতিয়ালৈকে আমাৰ ওচৰত থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি বাচি যাব পাৰিম মানে Assam is categorized as a low HIV prevalence state with an estimated adult HIV prevalence of 0.08%, which is lower than the national prevalence of 0.22%. But it is also highly vulnerable state for HIV transmission. So what makes Assam highly vulnerable? According to the Assam State AIDS Control Society, there is a large influx of migrants from neighboring countries and states. They often get involved in sex trade, increasing the risk of HIV transmission among communities. 86.31% of the HIV cases in all of Assam are transmitted through unprotected sex. Priya has been a victim of domestic violence from the day she got married. She had to go through the trauma for 25 years. She is now engaged in sex work for financial independence from her abusive relationship. She also works in the health sector, but the earnings are not enough for her children's education. She is also a peer leader in her network. যেতিয়া ক্লায়েণ্টছবোৰ আহে আপোনালোকে কণ্ডম ইউজ কৰিব সদায় কয়নে এইটো একদম আৰু নিজেতো কৰোঁৱেই প্লাছ মানে আনকো এডভাইচ কৰোঁ যে আজিকালি HIV-টো একদম সৰু বেমাৰ হৈ গৈছে যিকোনো মানুহৰ গাতেই থাকে কাৰণ ড্ৰাগছ আজিকালি চবেই খায় সৰু বাচ্চাৰ পৰা মেচিয়ৰ মানুহৰ পৰা ড্ৰাগছটো চবেই লয় এটা চিৰিঞ্জে গোটেইকেইটাই লয়েই গতিকে আজিকালি কণ্ডম উইদাউট কণ্ডমত কেতিয়াও কাৰো লগত অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত ছেক্স কৰিব নালাগে নিজেতো কৰোঁ প্লাছ এডভাইচো কৰোঁ মানে যিখিনিক পাৰোঁ আৰু বাকী এনেকুৱা কেতিয়াবা হয় নেকি কোনোবাই বহুত বেছি কয় নাই কয় কিমান মানসিক টৰ্চাৰ কিছুমানেতো কিমান বেয়াকৈ কয় কিছুমান ছোৱালীয়ে কয় আৰু বা নিজেও কেতিয়াবা কোনোবা ক্ষেত্ৰত পইচা দিছোঁ নহয় তেনেকৈ তেতিয়া মানে ৰাফ হ'লে আমি আৰু কোনোবা যদি মানুহৰ তলত কাম কৰিব যাওঁ যেতিয়া সি ৰাফ হৈ যায় তেতিয়া আৰু তাক নৰ্মেলি দিওঁ ইমান খং কিয় কৰিব লাগে মই ক'লোঁ নে নাই আমাৰ তাৰমানে কি জানে প্ৰতিটো মমেণ্ট হয়তো কোনো ছোৱালীয়ে অনুভৱ নকৰে আমি সুন্দৰ অভিনেত্ৰী অভিনয় Gay men and transgender persons are also in the high-risk group for HIV. In Assam, the HIV prevalence among homosexuals and bisexuals is at 4.11%. Despite the availability of a rapid test to detect HIV, many gay men don't get tested. Gaps in HIV awareness programs and the fear of a positive result discourages many. Like Deepak, who was completely unaware of his high-risk behavior. হাই ৰিস্ক মানে শুনক হাই ৰিস্ক মানে মই জনা নাছিলোঁ যে প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগে প্ৰটেকশ্যন নোলোৱাকৈ ছেক্স কৰিলে এনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হয় তেতিয়া মানে এইবোৰ একদম জনা নাছিলোঁ সেই লগৰজনে লৈ গ'ল GMC তেতিয়া মই হস্পিটেলত মানে জানো শুনিছোঁ কিন্তু গৈ পোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত সেই হস্পিটেলত লৈ গ'ল GMCত ICTC কৰালে মোক টেষ্টটো ব্লাড টেষ্ট কৰিলে ব্লাড টেষ্ট কৰাৰ পিছত নন ৰিয়েক্টিভ আহিছিলে মই দিনটো ভয় খাই আছিলোঁ ৰিপৰ্টটোৰ পৰা কি আহে বোলো আৰু তেতিয়া আৰু 2টা বজাৰ ৰিপৰ্টটো দিছে আৰু তাৰপাছত সেই লগৰজনে কৈছে আৰু যে আপোনাৰ নন ৰিয়েক্টিভ আহিছে বুলি থাৰ্ড জেণ্ডাৰবিলাকে মানে সিহঁতৰ বেলেগ কোনো কৰ্ম সংস্থাপন নাই সিহঁতে যেনেকৈ ধৰক আমি এতিয়া বধাইত গৈ আছোঁ কিছুমানে এনেকুৱা আছে বধাইত নাযায় বা কিছুমানে যেনেকৈ লালবাতিত যায় বা ট্ৰেইনত যায় ট্ৰেইন বাগেৰাত গ'লে মানুহবিলাকে যেনে মাতাৰ পিছত সিহঁতে মানে পইচাৰ কাৰণে আৰু পেটৰ কাৰণে চবেই কৰে তো সেইকাৰণে হাই ৰিক্সত পৰে সিহঁতে মানে এতিয়া লালবাতিতো কোনো এটা মানুহ লগ পালে তাতে 10 টকা এটা মানুহ খুজিলে কিছুমানে নিদিয়ে বোলে 10 টকা কি কাৰণ দিম বল মোৰ লগত তাক বেছিকৈ দিম 500 দিম বা 300 দিম তো সেনেকৈ লৈ যায় সেনেকৈ যায় চবেই সেনেকুৱা পইচাৰ হেৰিটো দেখায় আৰু লালচ নকৰিলেও পইচা বোলে মোৰ মজবুৰি
বোলে মোৰ পইচাটো লাগিব যেনেকৈ হওক লাগিব মইতো যেনেকৈ আছোঁ ঘৰৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই তে ইয়াতে গুৱাহাটীত থকাটো মামুলি কথা নহয় আপোনাৰ MSN যিখিনি মেল হেভিং ছেক্স উইথ মেল তেওঁলোকে যিহেতু এনেল ছেক্স কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মানে আপোনাৰ HIV ইনফেকশ্যন হোৱাটো বহুত বেছি চান্সেছটো বহুত বেছি যিহেতু এনেল ছেক্স হয় গতিকে তাত মানে বেছিভাগৰে ব্লাড কণ্টেক্ট হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি মানে বস্তু হ'লে HIV ইনফেকশ্যনটো হয় তেনেকুৱা হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি গতিকে MSM কমিউনিটিৰ মাজতো আমাৰ বহুত বেছি আছে The National AIDS Control Program aims at reaching out to the hard-to-reach population groups at high risk of HIV. The groups have been divided into 4 categories: injecting drug users, female sex workers, parent-to-child transmission, and MSMs, or men who have sex with men, which include homosexuals, bisexuals, and transgenders. Various NGOs work under this program and engage peer leaders to be able to make contact with people from these high-risk groups. Peer leader Rani has a difficult task of working with drug users and making them aware of the consequences and preventive measures. But it requires a lot of patience. Rani has to first win the confidence of her new acquaintances before she can counsel them about the risk of shared needles and the use of condoms. A part of Rani's job is to register the injecting drug users in the needle exchange program, which provides new needles or syringes and collects the old ones. The program helps in the removal of HIV contaminated needles among those registered. Oftentimes, however, she lands in trouble with the police. মানে ধৰা ৰেল লাইন বা ধৰক কেতিয়াবা ৰেল লাইন যাওঁ কেতিয়াবা ধৰা হেৰিত যাওঁ এনেকৈ চাওঁ তাৰ মানে কোনখিনি জাগাত ল'ৰাখিনি মানে বহে সেই জাগাবোৰ চাওঁ চাই পিনে দেখিয়ে গম পাওঁ নহয় যে এইকেইটা হয় মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চত পাই যাওঁ মানে হয় তেতিয়া সিহঁতৰ লগত উঠা বহা কৰোঁ যে বাবা তোমালোকে ক'ৰ পৰা অনা মোৰো খাব ইচ্ছা এনেকুৱা বুলি কৈ মইতো নাখাওঁৱেই মই আগতে খাইছিলোঁ এতিয়া মই এৰিলোঁ সিহঁতক মানে এনেকুৱা বুলি কৈ মই সিহঁতক মানে লগ কৰোঁ তো সিহঁতে অলৰেডি মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হৈ যায় ফ্ৰেণ্ডছে অলৰেডি মোক গোটেই কথা ভাঙি ক'ব পাৰে Priya is also a peer leader and tries to educate others on taking precautions while indulging in any kind of sexual activity. মই তেনেকুৱা বহুতকেইটাক মই কৈছোঁ চা দেই আজিকালি দিনকাল পৰিস্থিতি বহুতেই বেয়া গতিকে মানুহে কৈ বৰষুণ নাই বৰষুণ ডাৱৰীয়া হৈ থাকোঁতে ছাতিটো ক'ৰবাত লৈ গ'লে বৰষুণো পৰিলে নাই কিন্তু লৈ গ'লেতো আপত্তি নাই HIV হওক বা নহওক মই হওক বুলি কোৱা নাই নহওক কিন্তু নিজেই সাৱধানে থকাটো দৰকাৰ Assam police's crackdown on illicit drugs led to the disruption of the drug market. It also helped the NGOs in making contact with the injecting drug users much more easily. ৰিচেণ্টলি আমাৰ ড্ৰাগ ইউজাৰখিনিৰ মাজত বহুত বেছিকৈ ওলাই গ'ল কিয়নো তেওঁলোক লাহে লাহে বেছিকৈ এক্সপ'জ হৈ আহিলে ন আগতে ড্ৰাগ ইউজাৰবিলাক একদম মানে ক'ৰবাত লুকাই মেলি কামখিনি কৰিছে যেতিয়া ড্ৰাগ ছাপ্লাইটো লাহে লাহে কমি গ'ল তেওঁলোকে ড্ৰাগছ বিচাৰি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে তাৰপাছত যেতিয়া আমি সেই মানুহখিনিক বিচাৰি পালোঁ তাৰপাছত টেষ্টিং কৰালোঁ আমি তেওঁলোকৰ মাজত HIV পজিটিভৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজটো পালোঁ The National AIDS Control Program launched the Prevention of Parent-to-Child Transmission or PPT-CT of HIV in 2001. The program provides access to HIV testing services to all pregnant women. The aim of PPT-CT is to stop the transmission of HIV virus from an infected mother to the fetus. If a pregnant woman is found to be infected, HIV medication or antiretroviral therapy is started immediately. In Assam, 4.64% of the HIV cases have been transmitted from parent to child. The state tested about 45 lakh pregnant women till 31st October 2021, of which over 1,800 tested positive for HIV.
The PPT-CT center at the Guwahati Medical College and Hospital gets around 3 to 4 positive cases every month. প্ৰথমতে যদি গম পায় তেতিয়া মেডিচিনটো প্ৰথমৰ পৰা যদি খায় তো ভাইৰাল যিটো লোড হয় ভাইৰাছটো মেডিচিনটো খোৱাৰ কাৰণে কমি আহিব যদি শেষত গম পায় লাষ্ট টাইম চাপ'জ 9 মাহত গম পালে লেডিগৰাকী তো তেতিয়াৰ মেডিচিনটো খালে তেতিয়া বেবিটোলৈ তেওঁৰ ভাইৰাছটো যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কোৱা হয় যে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰতে আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ ব্লাড টেষ্টখিনি কৰাব লাগে তাৰপিছত কি হয় বেবিটো 1.5 মাহ হোৱাৰ লগে লগে আমি এটা ব্লাড টেষ্ট কৰাওঁ আকৌ এটা বেবিটোৰ 6 মাহৰ পিছত এবাৰ ব্লাড টেষ্ট এটা কৰাম আকৌ একদম আল্টিমেট ব্লাড টেষ্ট আমি 18 মাহত কৰাম 18 মাহত যিটো ব্লাড টেষ্ট কৰাওঁ সেইটো আমি কনফাৰ্ম ৰিজাল্ট যিটো হয় কাৰণ তেতিয়া 18 মাহৰ পিছত বেবিটো নিজৰ এণ্টিবডি গ্ৰ' কৰে আৰু তেতিয়া আমি বেবিটো পজিটিভ নে নিগেটিভ আমি এটা ৰিপৰ্ট দিব পাৰোঁ তাৰে আগতে কি হয় মাকৰ এণ্টিবডি বেবিৰ গাত থাকে গতিকে আমি বেবি যদি টেষ্ট যদি কৰাওঁ হয়তো পজিটিভ দেখাব পাৰে Jahnavi Goswami is an HIV and AIDS activist. She is also the first woman in Northeast India to declare her status openly. Jahnavi contracted the virus from her husband when she got married in 1993. Doctors had given her 3 months to live, but 29 years later, Jahnavi is going strong and running the Assam network of positive people. The network looks after the legal side of discrimination faced by the HIV positive people and adherence to treatment. মই সদায় এটা কথাই কৈ আহিছোঁ যে মানুহে গম পাবই এদিন নহয় এদিন একদম তুমি বিছনাত পৰি থকা অৱস্থাত গম পোৱাতকৈ তুমি আগতেই মানুহক গম দিয়া আৰু মানুহখিনিক তুমি বুজাবলৈ জ্ঞান দিবলৈ যত্ন কৰা নহয় কি তুমি নিজক ঢাকি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ নিচিনা এখন ডাঙৰ হস্পিটেলতো HIV পজিটিভ ৰোগীক ৰাখা নাছিলে যদি এডমিট কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকে চোৱা নাছিল অপাৰেশ্যন কৰা নাছিলে বাচ্চা জন্ম দিবলৈ দিয়া নাছিলে যে জন্ম হ'লে HIV পজিটিভ হ'ব প্ৰায়বোৰ এবৰ্চন হৈছিলে সেইখিনি সময়ত কিন্তু এতিয়া সেই বস্তুটো নাই এতিয়া সদায় বাচ্চা জন্ম হৈ আছে বাচ্চা HIV পজিটিভো নহয় তাৰমানে HIV নিগেটিভ হয় মাক দেউতাক পজিটিভ থাকিলেও বাচ্চা নিৰোগী হৈ পেলাই জন্ম হৈ আছে মাক দেউতাকে খালি মেডিচিনছ খাই থাকিব লাগে হস্পিটেলত অপাৰেশ্যন হৈ আছে নৰ্মেল বেডত মানুহক এডমিট কৰি আছে যাৰ কিবা যদি কামত এডমিট কৰিবলগীয়া হৈছে চ' যথেষ্টখিনি চেঞ্জ হৈছে ইভেন ফেমিলিয়ে একচেপ্ট কৰিবলৈ লৈছে আজিকালি বহুত কম কিন্তু তথাপিও কৰিব লৈছে বা কেতিয়াবা ৱৰ্ক প্লেচত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যথেষ্ট আছে কিন্তু তথাপিও চামহাও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৱৰ্ক প্লেচতো একচেপ্ট কৰে চ' যথেষ্টখিনি একচেপ্টেঞ্চ বাঢ়িছে কিন্তু তাৰ বাঢ়াৰ লগে লগে আমি যিসকল পজিটিভ মানুহ আছোঁ সেইখিনিও অকণমান আগবাঢ়ি অহা হ'লে চাগে আৰু অলপ চেঞ্জ হ'ল হয় আমাৰ মানুহখিনিয়ে গম পাব ভয় খাব মানুহে গম পালে লাজ দিব সেই ভাৱটোত যেতিয়া পিছ হুমুকি থাকে তেতিয়াও কিন্তু বহুতো সেলফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনো বহুত আছে ছ'চাইটিৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনত The only way one can know their HIV status is by getting tested. The rapid antigen or antibody test takes 5 minutes or less. At designated testing centers, a pre-test HIV counseling session is carried out to provide the individuals with information on the implications of being diagnosed as either HIV positive or negative. The counselor explores the reasons why a person wants to be tested. After signing a consent form, the rapid antigen or antibody HIV test is done with a finger prick, which takes 5 minutes or even less. The number of positive cases means that testing has increased. In Assam, about 20,000 HIV tests are conducted every day. About 250 of them are from Guwahati. The Guwahati Medical College and Hospital alone conducts about 1,800 tests every month. Although there are many like Rani and Priya who are working towards eradicating the virus and creating awareness, their efforts will only be fruitful if everyone, and not just the ones from the high-risk group, are more careful.
Don't forget to like, share, and subscribe to EastMojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.